Hello and welcome to the Focus Academy. And this is Ganesh Palve from Focus Academy. Today it will be the 10th English grammar because grammar has not been covered so far. So we decided to have a grammar lecture today. And today it will be the very important topic that will be clause and types of clauses. So a lot of people find it difficult to understand what is the clause and what are different clauses. So for SSC board, we have a limited coverage of clauses. I have covered all the syllabus of clause and that we'll learn today. But before we start, what are the things we should know are this. Okay, so we should know this sentence, simple sentence, compound sentence, and complex sentence. These are very basic but important part of the clauses. So I will quickly drive through these types of sentences. So just have a look. Simple sentence. So in simple sentence, you can have very basic structure. For example, you will have a subject and verb. There may or may not be the object, but subject and verb will be there. For example, Joe waited for the train. Now you can see Joe is the subject, waited is the verb, and train is the object, right? So this is the simple sentence. Nothing join means you can see no join has been found. Join means conjunction. Okay, so this is very simple subject. Even if I write I ate, okay, if I write I ate, this is again a simple sentence because it's nothing there in this sentence. That's why it is simple sentence. Another train was late. Train is subject, was is verb. So again, it is very simple sentence. So that's why the sentences are called as simple sentences. Next sentence or type of sentence is compound sentence, and in this sentence you can broadly see two types of sentence which are connected with one another. So complete sentence can be formed from two independent clauses. So now you see word clause. Clause is nothing but sentence. क्लॉज हे वेगळं काय नाही, त्याला एक सेंटेन्सच म्हणतात. क्लॉज म्हणजे सेंटेन्सच असतं. ओके, सो दोन क्लॉज एकत्र आले की त्यापासून तयार होतं compound sentence. Okay, so they are connected with one another using coordinating conjunction. Now what is coordinating conjunction? Conjunction म्हणजे काय असतं, तर तुम्ही डे टू डे लाईफमध्ये अँड ऑर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो ऑर यट हे खूप सारे टाईप वापरत असाल आणि याला कोऑर्डिनेटिंग का बोलतात, कारण हे दोन सेंटेन्समध्ये कोऑर्डिनेशन करतं, त्यामुळे याला आपण बोलतो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तुम्हाला एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर इझी एक्झाम्पल, वी विल ड्रिंक टी और वी विल ड्रिंक कॉफी. सो जो और आहे मध्ये वी विल ड्रिंक टी or we will drink coffee. So this is nothing but the compound sentence. Compound sentences are very easy. I have given the example. Ria waited for the train, but the train was late. I was hungry, so I had a dinner. तुम्ही बघू शकता याच्यामधला कोणताही शब्द जर आला, ह्या दिलेल्या तुम्हाला लिस्टमधला कोणताही शब्द जर आला तर समजायचा तो सेंटेन्स आहे कंपाऊंड सेंटेन्स. ओके, आणि नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो आहे complex sentence. Complex sentence, as a name suggests, it is a complex, but sentence is not complex. Understanding is very easy. Complex sentence is made up of independent clauses with one or more dependent clause connected to it. म्हणजे तुम्हाला समजू शकता की एक सपोज एक सेंटेन्स आहे आणि ह्या सेंटेन्सवर डिपेंड असणारं अजून एक सेंटेन्स आहे. सो याला बोलतो आपण कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. म्हणजे काय, एकावर दुसरा डिपेंड असतो, त्याला आपण बोलतो कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. एक्झाम्पल बघू शकता. एक्झाम्पलच्या आधी जसं आपल्याला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होतं तसं इथे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन असतं. कशामध्ये? कॉम्प्लेक्स सेंटेन्समध्ये. आणि तुम्हाला काही एक्झाम्पल दिले तिकडे. सो तुम्ही ही पूर्ण लिस्ट रेडी करू शकता. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जे कंपाऊंड सेंटेन्समध्ये वापरतात आणि कॉम्प्लेक्स सेंटेन्समध्ये जे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वापरतात यांची पूर्ण लिस्ट तुमच्याकडे रेडी पाहिजे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे किंवा मोस्ट ऑफ द टाईम वापरले जाणारे वेन, वेनेवर, वेअर ॲज, वेअर एव्हर हे सगळे इम्पॉर्टंट टाईप्स आहेत. हे तुम्हाला सगळे माहिती पाहिजे. सो एक्झाम्पल कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सचं इकडे दिलं नाही, पण मी तुम्हाला आरामात सांगू शकतो. एकदम इझी आहे बघा. तुम्ही असं बोलू शकता, whenever, okay, whenever I go to village,
आय एम हॅपी. सो वेन एवर आय गो टू विलेज, हे झालं तुमचं कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आणि ते डिपेंड आहे वेन आय गो टू विलेज. म्हणजे मी जेव्हा जेव्हा गावी जातो मी हॅप्पी असतो, बरोबर. सो मी हॅप्पी का असतो, कारण मी जेव्हा जेव्हा गावी जातो. आय ईट ओनली व्हेजिटेरियन फूड बिकॉज आय लाईक इट. आता बिकॉज हा शब्द तुम्ही बघितला असेल तर तो आपल्या ह्या लिस्टमध्ये कंपाऊंडमध्ये आला पाहिजे. ओके. आणि याच्यामध्ये तुम्ही बिफोर आफ्टर नाही, बिकॉज हा शब्द तुम्ही बघू शकता कॉम्प्लेक्स सेंटेन्समध्ये आहे. सो इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. आय ईट ओनली व्हेजिटेरियन फूड बिकॉज आय लाईक इट. बिफोर आय गो टू स्कूल आय ऑलवेज डू माय होमवर्क. सो बिफोर. Even though I am a strong person, I do not quarrel. If I play cricket, I will be happy. I am living in Thane since I was in 10th standard. So असे कोणतेही सगळे सेंटेन्स तुम्ही बनवू शकता या दिलेल्या सेंटेन्समधून. या सगळ्या सेंटेन्सला आपण कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स म्हणतो. तुम्ही प्रत्येक ह्या शब्दापासून एक सेंटेन्स बनवायचं. दॅट विल बी युअर होमवर्क, ओके, फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. सो सेंटेन्स शिकणं महत्त्वाचं होतं आपल्याला, कारण हे शिकल्यावरच आपल्याला टाईप्स ऑफ क्लॉजेस सगळे आपल्याला व्यवस्थितपणे समजतील. ओके. सो लेट स्टार्ट विथ क्लॉज. क्लॉजेसचे दोन मेन टाईप असतात. त्याच्यामध्ये पहिला टाईप जो असतो तो प्रिन्सिपल क्लॉज और मेन क्लॉज. ओके. आणि दुसरा जो टाईप असतो त्याला आपण बोलतो सबऑर्डिनेट क्लॉज. सो प्रिन्सिपल क्लॉज हा फर्स्ट टाईप, सबऑर्डिनेट क्लॉज हा सेकंड टाईप. ओके. सो बघा, आय लाईक आईस्क्रीम हा एकदम सिम्पल, हे सिम्पल सेंटेन्स आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला सबऑर्डिनेट क्लॉज भेटणार नाही. फक्त एकच क्लॉज आहे, मेन क्लॉज. आय लाईक आईस्क्रीम सिम्पल, याच्यामध्ये फक्त मेन क्लॉज आहे. सो देर इज नथिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज. पण सबऑर्डिनेट क्लॉज कुठे येतो, म्हणजे सबऑर्डिनेट क्लॉज म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये एक वाक्य दुसऱ्या वाक्यांवर डिपेंड असतं. बघा इकडे दिलं आहे, आय विल गो टू द मार्केट इफ यू कम विथ मी. जर तू माझ्याबरोबर आलास तरच मी मार्केटमध्ये जाईल. बघा तुम्हाला समजलं, जर तर, मी केल्यावरच, तू खाल्ल्यावरच. सो अशा ज्या अटी असतील तिकडे आपण सबऑर्डिनेट क्लॉज आला असं म्हणतो. सो दोघांमधला डिफरन्स एकदम इझी आहे. प्रिन्सिपल और मेन क्लॉज म्हणजे सिम्पल सेंटेन्स किंवा मेन सेंटेन्स, आणि त्या मेन सेंटेन्सवर डिपेंड जे असतं ते असतं सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके. आय विल गो टू द मार्केट म्हणजे मी मार्केटमध्ये जाणार आहे. आता मी असं जरी बोललो फक्त आय विल गो टू द मार्केट तरी चालेल. एवढं वाक्य जर तुम्हाला दिलं तर तुम्ही म्हणणार हे हा मेन क्लॉज आहे, राईट. पण पुढे इफ यू कम विथ मी, जर तू माझ्याबरोबर आलास, हे जर जोडलं तर याला आपण बोलणार सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके. सो दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स, अँड कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स इज ऑलवेज हॅव्हिंग अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. कॉम्प्लेक्स सेंटेन्समध्ये नेहमी सबऑर्डिनेट क्लॉज असतो. ओके. नाऊ देर आर 3 सब टाईप्स ऑफ क्लॉजेस. म्हणजे या क्लॉजेसचे 3 उपप्रकार असतात. हे दोन प्रमुख प्रकार आहेत, मेन क्लॉज आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज. त्याचे उपप्रकार कोणते बघा. नाउन क्लॉज. आता नाउन क्लॉज म्हणजे नाम. नाउन म्हणजे नाम. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट अँड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन. ज्याच्यामध्ये कर्ता असतो आणि प्रेडिकेट म्हणजे काय, म्हणजे पुढच्या वाक्यामधलं वर्ब आणि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके. डज द वर्क ऑफ नाउन. आता ही डिडंट नो वाय द स्टोव वॉजंट वर्किंग. त्याला माहीत नव्हतं, ही डिडंट नो. आता इकडे तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला समजेल ही डिडंट नो, एवढ्यामध्ये वाक्य झालं. सब्जेक्ट पण आला, त्यानंतर नो हे वर्ब पण आलं. वाय द स्टोव वॉज नॉट वर्किंग, स्टोव हा का काम करत नाही. सो स्टोव नाउन, राईट. सो इट इज ऑल अबाउट नाउन. आय लाईक व्हॉट आय सी. आय लाईक म्हणजे मला आवडतं जे मी बघतो, व्हॉट आय सी. सो इकडे बघा, इकडे कोणत्याही प्रकारचं घुमावून फिरून दिलेलं वाक्य नाही, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाक्य आहे, आय लाईक व्हॉट आय सी. सो नाउन तुम्हाला जर माहीत असेल नाम, तर त्याच्यावरून हा क्लॉज ओळखणं एकदम सोपं असतो. दे नाव अंडरस्टँड दॅट यू शुड नॉट चीट ऑन अ टेस्ट. त्यांना आता समजलं की तुम्ही चीटिंग करायची नाही टेस्टमध्ये. ओके. दे नाव अंडरस्टँड. सो या सगळ्यांमधून तुम्हाला काय समजलं की सब्जेक्ट आहे, राईट. त्यानंतर सहाय्यकारी क्रियापद असेल म्हणजेच काय, ऑक्झिलरी वर्ब असेल तर ऑक्झिलरी वर्ब आहे, आणि नॉर्मल वर्ब आहे, राईट. त्याच्या पुढे जे सेंटेन्स सुरू होतं, ओके, जे नामाबद्दल आपल्याला विशेष माहिती सांगतं. स्टोव वॉजंट वर्किंग म्हणजे स्टोव काम करत नव्हता. आय लाईक मला अशा वस्तू आवडतात ज्या मी बघतो, म्हणजे वस्तू, नाम, राईट.
दे नाव अंडरस्टँड दॅट यू शुड नॉट चीट. साधं वाक्य जरी असेल तरी ते नाउन आपल्याला प्रेडिक्ट करतं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नाउन क्लॉज. नेक्स्ट इज adjective clause. Adjective comes after the noun. It qualifies and is made up of several words which like all clauses include subject and verb. याचा अर्थ काय की ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज कधी येतो, जेव्हा आपल्याला एखाद्या नामाबद्दल विशेष माहिती भेटते त्या वाक्यातून. what kind of fort it is very huge fort. how many, so how many players are there? 11 players. which one, so there are several color. which color do you like? I like red color. so बघा, नामाबद्दल कलर आहे पण रेड कलर आवडतो, नामाबद्दल विशेष माहिती सांगतो. व्हॉट काइंड, कोणता फोर्ट आवडतो? बरेच फोर्ट आहेत, बरेच किल्ले आहेत, पण मला टफ वन आवडतो जो डिफिकल्ट आहे. बरोबर. एक्झाम्पल बघा, द अम्ब्रेला विच हॅज अ ब्रोकन हँडल. आता अम्ब्रेला खूप आहेत पण अशी अम्ब्रेला जिचं हँडल तुटलेलं आहे ती माझी आहे. दिस इज द पार्क वेअर वी कॅन वॉक द डॉग्स. पार्क अनेक आहेत पण मला असं पार्क आवडतं जिकडे डॉगला अलाउड आहे, किंवा वी कॅन वॉक द डॉग म्हणजे डॉगला एंट्री आहे. डेरेक इज द सिबलिंग टू हुम आय एम क्लोजेस्ट. डेरेकला खूप सारे भाऊ आहेत पण माझा फेवरेट जो आहे, डेरेक इज द सिबलिंग, डेरेक हा माझा भाऊ आहे जो माझा क्लोजेस्ट आहे. सो नामाबद्दल, डेरेकबद्दल अधिक माहिती सांगितली. काय? ही इज द क्लोजेस्ट. पार्क अनेक आहेत पण पार्क कोणता मला आवडतं जिथे कुत्र्यांना अलाउड केलं जातं. अम्ब्रेला बऱ्याच आहेत पण जी हँडल तुटलेली अम्ब्रेला आहे ती माझी आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज. एकदम इझी आहे समजायला, हे तुम्ही आरामात समजू शकता रादर दॅन नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज ॲक्च्युली तुम्ही दुसरे 2 क्लॉज शिकल्यावर नाउन क्लॉज तुम्हाला समजेल की नाउन क्लॉज कसा त्यांच्यापेक्षा वेगळा. आणि लास्टचा जो क्लॉज आहे तो ॲडव्हर्ब क्लॉज आहे. आता ॲडव्हर्ब पण तुम्हाला माहिती आहे. आय ईट म्हणजे सपोज मी जेवतो, आय ईट हरिडली म्हणजे मी घाईघाईने जेवतो. म्हणजे बघा, तुमची जी क्रियाविशेषण तुम्ही मराठीत बघितलं असेल, विशेषण आणि क्रियेबद्दल विशेष माहिती देतो तो असतो ॲडव्हर्ब क्लॉज. मग इकडे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन सब्जेक्ट अँड प्रेडिकेट, म्हणजे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सगळ्यांमध्ये असतं आणि असं प्रेडिकेट जे ॲडव्हर्बचं कार्य करतं त्याला आपण ॲडव्हर्ब क्लॉज म्हणतो. आणि तुम्ही जर प्रश्न विचारला हाऊ, व्हेन, वेअर, तर तुम्हाला जे उत्तर भेटतं तो हा ॲडव्हर्ब क्लॉज असतो. मागच्या ॲडजेक्टिव्ह क्लॉजमध्ये जर तुम्ही प्रश्न विचारला व्हॉट काइंड ऑफ, हाऊ मेनी, विच वन, तर तुम्हाला ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज भेटतो. कसा, मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. बघा, विच वन इज युअर अम्ब्रेला. मग तुम्ही उत्तर देणार द अम्ब्रेला विच हॅज ब्रोकन हँडल. त्यानंतर विच पार्क डू यू लाईक? द पार्क वेअर डॉग आर अलाउड. सो हे प्रश्न तुम्ही विचारू शकता, जे उत्तर भेटतं ते तुमचा ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज असतो. सो हे डार्क केलेले जे आहेत ते सगळे ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज आहेत. ओके. आणि हा जो पहिला पार्ट जो आहे तो आहे मेन क्लॉज. आता याच्यामध्ये बघा, यू मे सिट वेअर एव्हर यू लाईक. तू कुठेही बस जिथे तुला आवडतं. सो आवड महत्त्वाची आहे. वी विल वेट अंटिल चार्ली फिनिशेस मेकिंग इज लंच. ॲडव्हर्ब क्लॉजमध्ये काय महत्त्वाचं असतं की तुमचं जे क्रिया चालू आहे त्याच्याबद्दल विशेष माहिती. सो चार्ली फिनिशेस मेकिंग इज लंच, चार्ली जेवण बनवतं आहे, त्याचं जेवण होईपर्यंत आपण थांबूया. आय विल फाइंड आउट माय मार्क्स टुमारो वेन अवर टीचर रिटर्न्स अवर टेस्ट. सो आपल्याला जेव्हा पेपर भेटतील उद्या तेव्हा आपल्याला आपले मार्क माहीत पडतील. सो हे प्रश्न जे आहेत, वेन यू विल फाइंड आउट युअर मार्क्स, तुम्ही तुमचे मार्क्स कधी माहीत पडतील? वेन अवर टीचर रिटर्न्स अवर टेस्ट. ओके. आता इकडे वी विल वेट फॉर हाऊ मेनी टाइम वी शुड वेट, फॉर हाऊ मच टाइम वी शुड वेट. वी विल वेट अंटिल चार्ली फिनिशेस मेकिंग इज लंच. त्यानंतर यू मे सिट, वेअर डू यू वॉन्ट टू सिट? यू मे सिट वेअर एव्हर यू लाईक. सो तुम्ही काय करायचं, दिलेला जो वाक्य असेल त्याला ह्या शब्दांनी प्रश्न विचारून बघायचे. हाऊ, व्हेन, वेअर, वाय. जर तुम्हाला उत्तर भेटलं तर ते उत्तर असतं तुमचं ॲडव्हर्ब क्लॉज आणि जे उरलेलं वाक्य असतं ते मेन क्लॉज. सो परीक्षेत काय प्रश्न येतो तुम्हाला की आयडेंटिफाय द डिफरंट टाइप्स ऑफ क्लॉज किंवा आयडेंटिफाय मेन क्लॉज अँड सबऑर्डिनेट क्लॉज. परीक्षेत प्रश्न एकदम इझी येतात. ॲक्च्युली तुम्हाला असं पण नाही विचारणार ॲडव्हर्ब क्लॉज कोणता, ॲडजेक्टिव्ह कोणता, नाउन. विचारलं तरी तुम्ही सांगू शकता, पण परीक्षेत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न येतो
की मेन क्लॉज ओळखा आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज. सो मेन क्लॉज म्हणजे तुमचा मेन सेंटेन्स आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज म्हणजे तुमचं उरलेलं जिथे कंडिशन असते ते सेंटेन्स. ओके, सो दॅट्स इट. एवढंच तुम्हाला 3 क्लॉज शिकायचे होते, त्यातले 2 इम्पॉर्टंट, प्रिन्सिपल आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज आणि त्याचे सब टाईप. ओके, त्यानंतर आपण सेंटेन्सेस शिकलो, वेगवेगळे कंजंक्शन शिकलो, त्यांची डिटेलमध्ये माहिती शिकलो. That's it. This much of exercise is enough for your SSC board, and for you homework will be write down this conjunction, coordinating conjunction सगळे लिहा, त्याच्यापासून एक एक वाक्य बनवा. कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स सेंटेन्समध्ये पण सगळे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिहा आणि त्याच्यापासून वाक्य बनवा. आणि तुम्हाला मी काही होमवर्क देईल, ऑनलाईन क्विज असेल आपली, त्याच्यामध्ये तुम्ही नाउन क्लॉज, ॲडवर्ब क्लॉज, ॲडजेक्टिव्ह, प्रिन्सिपल क्लॉज आणि subordinate clause ओळखू शकता. That will be your online quiz tomorrow. So that's it. I will see in the next lecture what we'll learn. Till then, Jai Hind.